من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعدوي وصولهم وفرائهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سادتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها وصولهم وفرائهم أن الله يولي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيف الرتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصوله وفرائه أن الله يولي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يصلح أمور المسلمين وينزل غيثهم ويغزر أمطارهم ويخرس أشعارهم ويشيع مرادهم ويصلح قداتهم وولاتهم ويخمد نار الفتن ما ظهر منها وما بطن ويصلح شأن كله ظاهرا وباطنا والحجاج والحجاجة والمسافرين أن الله يردهم إلى أوطان من سن من غنم والدين أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافئ ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك. اللهم بحق الفاتحة وسبع المثاني أن تبتعنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا من كل فتنة ومهنة وبؤس ودائر إنك ولكل خير ومقت لكل خير متفضل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل رتبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل رتبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل رتبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل رتبنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل رتبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل رتبنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمد أن خيرا جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد أن خيرا جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد أن خيرا جزا الله سيدنا محمد أن ما هو أهله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. استغفر الله.
الفاتحة بالقبول وتمام كل سول إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة حسنة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا وأحبابنا مساكن في الدين مع لطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولدي أدنان جميعا لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحارث سيدي أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح محمد سمان بن عبد الكريم السمان المداني وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله كلامبين البنجري وإلى روح شيخنا حجي كشف الأنوار بن حجي إسماعيل وإلى روح حجي أنang Sa'rani عارف وخصوصا إلى روح Al-Imam khususan ila ruh Syekhina Murabbi Ruhina Asim Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumpul Martapura wa khususan ila ruh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Sabuddin An-Nawawi umdudna madadihim umdudna bimadadihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika salihina fid dunyana wa ukhurana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak terhadap kita semua. Salawat teriring salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Sambil berniat iktikaf pada ini masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian rutin kita masih tentang pembahasan kelebihan zikir dan anjuran untuk memperbanyak zikir. Di hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba' yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Ini terakhir kemarin hadis yang kita bahas. Nabi kita bersabda, apabila kalian bertasyahud membaca tahiyat di waktu salat tasyahud akhir ya, maka kata Rasulullah hendaklah kalian itu minta kepada Allah daripada 4 macam tambahan doanya. Walaupun ini sunnah ya, sunnah doa tambahannya ini sunnah hukumnya. Cuma sunnah ini bila dikerjakan dapat pahala gitu aja. Jadi orang yang ingin dapat pahala pasti
mau mengerjakan. Ada orang sebahagian mengartikan sunnah itu bujur juga, artinya sunnah itu katanya bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan kada berdosa. Lalu timbul pemahaman kada berdosa juga aja, pas kada dikerjakan cuma kada dapat pahala, itu aja. Kalau orang mendengar sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala, kan ada rangsangan, ditinggalkan kada dapat pahala, gitu. Jadi kada ada istilah kata-kata kada berdosa itu. Nah, kalau bujur juga artinya yang pertama tadi bujur juga, bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan kada berdosa. Lalu timbul kata-kata kada berdosa juga aja, jadi usah dikerjakannya, lalu malas mengerjakan. Tapi kalau artinya yang model yang kayak ini, bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan kada dapat pahala. Nah, lalu sayang kada dapat pahala, lalu hendak mengerjakan. Motivasi untuk mengerjakan amaliyah sunnah. Kalau kita membahas yang wajib-wajib, yang wajib ini kada boleh kada, kalau artinya dia wajib. Sembahyang wajib kada boleh kada. Yang menjadi plus bagi kita ini sunnah-sunnahnya ini. Nah, sembahyang 5 waktu, sholat 5 waktu, itu ndak usah dibahas, memang wajib tahu kita. Yang menjadi tambahan itu yang rawatibnya pulang. Rawatibnya itu sembahyang sunnah yang mengikuti sembahyang wajib. Kayak ba'diyah maghrib, sayang tuh ditinggalkan tuh. Nah, yang rawatibnya tuh yang mengikuti sunnah-sunnah yang mengikuti wajib. Apalagi kalau dulu anak-anak pondok itu diwajibkan itu, walaupun sunnah tapi diwajibkan untuk mengerjakan sunnah-sunnah rawatib itu. Kenapa? Untuk melatih dari sejak dini lah, maksud sejak dini ini sekarang ini kan, sejak dini itu sekarang maksudnya. Kalau nyanda kapan lagi? Kalau yang tua-tua nih insya Allah pian tahu saurang, artinya kalau sudah tua nih kan sayang ketinggalan gitu. Nah, sayang karena sudah tua deh. Kalau kita sudah tua nih sayang kan ketinggalan yang sunnah itu, rasanya apa ya, kurang banget kayak gitu. Nah, karena mumpung masih bisa beramal, karena di hari kiamat itu orang kada perlu apa-apa lagi. Jangankan di hari kiamat, di dalam kubur itu orang kada perlu apa-apa. Yang perlu tuh hasil dari ibadah sewaktu hidup di dunia, itu yang kita perlukan kayaknya. Ketika kita sudah meninggal dunia, yang kita perlukan hasil dari amal ibadah sewaktu hidup di dunia, itu yang kita perlukan, terasa nanti perlunya itu. Kalau yang lain kan kita kada perlu lagi itu. Nah, hasil dari amal-amal ibadah yang sewaktu kita hidup di dunia. Jadi sayang tuh. Nah, mumpung masih diberi oleh Allah waktu, mudahan kawah mengerjakan, bisa mengerjakan. Nah, yang sunnah-sunnah. Di samping sunnah ini kita dapat pahala, juga sunnah ini jawabirun lil faraid, penyempurna bagi yang kita wajibnya kada sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya untuk memandang dan melihat, menghisap amal yang wajib-wajib, khususnya sholat dulu, khususnya sholat. Nah, apabila kada sempurna, itu penyempurnanya, penambalnya iya amaliyah sunnah tadi. Ketika seseorang itu kadada amaliyah sunnahnya, amal sunnahnya kadada, sudah kurang artinya kada sempurna lagi gitu. Jadi yang sunnah-sunnah ini usahakan dikerjakan supaya dapat pahala. Kalau ditinggalkan kada dapat pahala gitu. Kalau ditinggalkan kada berdosa, bujur aja juga, cuma mendengar kada berdosa juga, jangan sembahyang sunat ya, kada apa-apa aja. Akhirnya ditinggalkan gitu. Nah, sayang. Jadi kata Rasulullah, apabila bertasyahud salah seorang daripada kalian, ditambahin doanya, minta kepada Allah 4 macam. Ini sengaja ulun ulang dikit sambungannya daripada yang kemarin tuh, terakhir hadisnya.
Rasulullah bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dan minta perlindungan kepada Engkau ya Allah daripada siksa api neraka jahannam. Kemudian wa min adzabil qabri, ya Allah aku minta perlindungan kepada Engkau daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya'i wal mamat, ya Allah aku minta perlindungan kepada Engkau daripada fitnah hidup dan kematian. Wa min syarril fitnatil masihid dajjal, dan aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah daripada kejahatan fitnah al-masihid dajjal. Rawahu Muslim. Itu kalau hafal. Kalau kada hafal, yang hafalnya aja, gitu. Wa an Aliyin radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahudi wat taslim. Apabila Rasulullah itu qama itu didirikan ila sholat untuk kepada sembahyang, artinya mendirikan sembahyang, itu akhir daripada ucapan Rasulullah atau doa daripada Rasulullah di antara tasyahud dan salam. Di antara tasyahud akhir dan salam, berarti di tasyahud akhir itu kan ke salam, itu antara dari tasyahud akhir ke salam. Rasulullah menambah doa yang dibaca beliau, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ada juga tambahannya yang kayak gitu melewat riwayat hadis yang lain ini. Kalau yang di atas tadi tambahannya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil qabri kan tadi, wa min fitnatil mahya wal mamat wal masih wad dajjal tadi. Kalau ini lain lagi. Nah, jadi Rasulullah menambah doa di tasyahud akhir itu dengan bacaan seperti ini. Artinya bagus. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, ampuni dosaku, maksudnya dosanya maqaddam tuh yang terdahulu, yang dahulu-dahulu. Mana ada manusia nih kada berdosa, pasti yang dahulu-dahulu tuh ada dosa. Jadi yang dahulu-dahulu tuh dosa kita mungkin ada, ampuni ya Allah yang dahulu itu. Nah, kemudian wa ma akhartu, dan yang sekarang dan akan datang mungkin ada dosa, ampuni juga. Wa ma asraftu, dan ampuni ya Allah sesuatu yang aku asraftu itu, wa ma asrartu, bukan asraftu, wa ma asrartu, dan dosa yang tersembunyi, apa-apa dari dosa yang tersembunyi. Kan orang itu ada dosa yang tersembunyi, kita tidak tahu, kita wallahu alam tersembunyi dosanya. Termasuk dosa yang tersembunyi itu dalam hati ini kan, kalau kada-kada itu dosa yang tersembunyi artinya. Nah, minta ampun juga. Wa ma'alantu, dan dosa yang memang nyata, yang memang dosa nyata dosa sudah kayak gitu. Wa ma asraftu, dan dosa yang aku melampaui batas, ampuni juga ya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan sesuatu dosa yang aku mengetahui daripadanya, sama tadi wa ma a'lantu tadi. Wa antal muqaddim, engkau ya Allah orang yang terdahulu. Wa antal muakhir, engkau ya Allah orang yang terakhir. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Ini termasuk doa sekaligus juga ada istighfarnya. Ada istighfarnya. Nah, di riwayat yang lain ini Rasulullah juga menambahi doa sesudah tasyahud akhir. Bisa ditambahi itu kalau hendak, tapi agak panjang Bang, tapi tahiyatnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha qalat, telah berkata ia Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, memperbanyak beliau itu membaca di dalam rukuk beliau dan sujud beliau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ada yang kayak gitu doa rukuk dan sujud. Tapi di hadis yang lain yang kita seperti kita biasa umumnya subhana rabbil azim
wa bihamdih rukuk. Kalaunya yang sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu bujur aja juga. Kada bacaan bang ya. Lah kalau ai kada denah hafalnya, baca aja tasbih, masa kada hafal subhanallah aja kah? Subhanallah, subhanallah, boleh aja. Kan di dalam sholat itu insya Allah pian tahu semua juga. Cuma ya sambil mengingat lah, ada bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat tuh, ada bacaan-bacaan yang wajib dibaca, ada bacaan-bacaan yang sunat dibaca. Tahu sendiri kan kalau wajib, yang wajib itu termasuk rukun, dan rukunnya pun terbagi-bagi. Ya mau ulang lah, kita mau ulang lah, anggaplah mau ulang sambil mengingati. Ada rukun kalbi yang letaknya di dalam hati saja, ada rukun kauli yang mesti dibaca, jangan berdiam, ada rukun fikli yang mesti digerakkan. Itu di dalam sholat gitu. Bila ketinggalan rukun, kada sah salatnya. Rukun kalbi dua, rukun kalbi itu dua. Niat ketika takbiratul ihram yang dia lakukan sholat apa. Di dalam takbiratul ihram kan terbagi lagi, ada qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad menyengaja dia menuju untuk salat, ta'arud dia menentukan salat itu sendiri wajib atau sunnah, ta'yin menyatakan itu salat itu sendiri wajib apa maghrib atau isya, kan gitu. Tahu sendiri sampean, tinggal marasok aja lagi. Jadi jar guru sekumpul, kalau rukun fi'li itu misal Fatihah, satu huruf aja kada kedengaran telinganya seorang membaca, maka sholatnya kada sah. Satu tasdid aja yang tertinggal, karena satu tasdid yang dibaca di dalam rukun kauli itu menjadi wajib. Kalau ketinggalan kada sah sembahyangnya. Nah kayak gitu. Seperti Fatihah, walaupun dia sholat sendiri, Fatihahnya itu wajib didengarkan oleh telinganya. Misalnya alhamdulillah rabbil. Kada juga pang benyaring-nyaring nang sunnah benyaring imam. Kalau kita di belakang tetap wajib membaca Fatihah. Itu tak fikih pembahasannya. Itu pelajaran kita bahari itu. Artinya kita sudah lihai deh, kita kada usah lagi membahas itu. Paling kekanakan kita aja, yang anak-anak kita yang mesti wajib kita ajarkan itu. Makanya sedikit informasi info di rumah tahfiz dan ta'lim itu kami sudah membuka kajian rutin, khususnya yang remaja-remaja kayak gini. Nah itu malam Jumat belajar habis isya, ndak lama bang, ada Ustadz Ibdi itu ngajari. Malam Senin belajar, malam Sabtu nih kah? Malam ini juga. Nah di situ ada pembacaan hadisnya, ada fikihnya, ada belajar ilmu logatul arabiyahnya. Ya yang dasar-dasar lah. Kita nih menggunakan guru yang ada nih karena adanya ini bang, kayak gitu. Hendak mencari guru nang harat-harat, ayo aja datangkan dari luar, itu aja. Kalau hendak nang S2, S3 nang dari luar negeri madainnya, silahkan, bagus untuk anak-anak kita. Kalau yang ada yang seadanya ini mampunya kayak ini, kayak ulun mampunya kayak ini sudah, kayak apalagi hendaknya berharap kena kawaya. Kalau hendak kayak harat nang kayak bubuhan profesor, doktor, nah, macam-macam itu tuh harat itu. Alhamdulillah. Ya syukur alhamdulillah kita nang kayak ini gini, alhamdulillah deh ya, kalau yang penting bermanfaat. Jadi di pondok itu tinggal tempatnya sudah ada, gurunya yang mengajari ada, tinggal kemauan santri-santrinya dan dorongan dari orang tuanya mau kada ikut belajar. Karena tantangan kita belajar untuk agama di akhir zaman ini sulit. Banyak anak-anak remaja tuh lebih banyak sibuk dengan HP-nya, lebih banyak sibuk dengan dunianya ketimbang dengan ilmu pelajarannya. Seperti itu kita lihat sendiri. Jadi tantangannya apalagi di kota. Kita nih melak nih kota sudah, bilang camat dulu kan, kota sudah melak nih bujuran. Artinya kalau anak-anak di kampung-kampung itu kan tanyaman mungkin sedikit. Jadi malam habis isya itu paling 1 jam belajar, dan kitab-kitabnya disediakan. Sudah ada kitab-kitabnya, memang bersengaja bersedia itu. Jadi kalau ada yang hendak belajar dikasih. Nah, kalau malam minggu itu umum aja itu. Malam minggu itu majelis rutinan umum untuk mengisi kegiatan di rumah tahfiz itu. Nah, umpama hendak di masjid, ayo aja, asal siap aja juga orang-orang yang dari masjid. Artinya kita sama-sama menyiarkan
syiar Islam. Kalau nya kada siapa lagi, sama-sama kada mungkin surangan aja, kada mungkin. Kalau surangan lain syiar, namanya aja surangan. Kalau syiar tuh banyak artinya. Jadi tadi seminggu itu kalau untuk kegiatan setoran yang ikut program tahfiz sudah jalan juga tuh, sudah 2 juz sampai ibdi itu aja setor 1 juz ya kan, lumayan lah artinya, asal ada jalan lah pelan-pelan, namanya dari nol, biar aja merayap kayak kura-kura, asal jalan daripada beluncat tapi tergugur. Nah itu beluncat hendak tinggi, beluncat nah tinggi benar pas gugur, tapi kayak kura-kura merayap, itu lebih terasa perjuangan, lebih terasa. Jadi siapa tahu, bukan promosi ini ya, memandahkan aja, menyampaikan ya tasarahi promosi kah, tapi kan ada juga bayar kan, ada juga bayar, belajarnya kan ada bayar juga, bujuran. Artinya kalau ada anak-anak sampean atau keluarga ingin mengisi waktu di malam Senin ba'da Isya, di malam Jumat ba'da Isya, datang ke situ ikut belajar 1 jam lah habis Isya itu belajar. Dan belajarnya bukan sembarang, belajar berkitab. Ada panduan kitab, buku-bukunya, ada kitab-kitab kecil itu nah, kayak baca hadis-hadis Arba'in Nawawi. Nah, apakah lagi misalnya fikih-fikih dasar. Fikih-fikih dasar itu ya yang kayak tadi, bacaan-bacaan sholat, pembatal sholat, syarat sholat, itu pelajaran kita dulu, makanya kan usah dibahas lagi itu kan. Kita ini sudah lihai ada beritaan, yang belum tuh mungkin anak-anak kita, jadi kita dorong lah anak-anak kita. Nah ulun kalau manuipian asa kadepas juga kan, artinya anak-anak aja kayak gitu. Nah karena kita insya Allah sudah lihai kayak gitu, nah jadi anak-anak aja, anak-anak kita, ketimbangnya habis Isya keluyuran. Habis Isya kemana anak kita kada tahu kan, kadang naik motor kemana, nongkrong di mana, sibuk main HP di mana, nah kada tahu kan. Nah jadi ya paling kada ayo datang ke sana ikut belajar. Kalau yang di asrama wajib, yang di asrama yang sudah ada di asrama ya beberapa yang ada wajib. Kalau yang di luar nih kada kawain namanya di luar kan. Nah cuma siapa tahu misalnya. Terus tadilah itu sedikit iklan di luar itu, iklan itu. Nah kalau yang tadi doanya bujur aja, yang doa Rasulullah tasbihnya seperti ini, yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang Rasulullah membaca di dalam rukuk beliau dan sujud beliau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Umpama kita hendak baca itu, boleh aja juga hendak baca itu di dalam sholat toh, baca itu. Wa anha radhiyallahu taala anha, dan diriwayatkan daripada Aisyah pula, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi, pernah juga Rasulullah itu membaca di dalam ruku' dan sujud beliau, bacaannya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, gitu. Itu yang dibaca, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, yang dibaca di waktu sujud atau ruku' dan sujud. Bisa aja nak baca itu. Nah, kalau hendak merubah sedulak ada bacaan nang dulu terus aja. Kan biasanya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kan. Nah, sedulak dah ganti pulang subuhun kudusun rabbul malaikat waruh, subuhun kudusun rabbul malaikat waruh, subuhun kudusun rabbul malaikat waruh. Kayak gitu, boleh aja juga. Jadi istilah baju itu kalau banyak hendak berganti-ganti nyaman. Nah, orang tuh kalau banyak ilmu ya model kayak itu diumpamakan nyaman kan. Hendak yang kayak ini, hendak kayak itu kan enggak ada apa-apa gitu. Wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka adapun rukuk di dalam sujud, rukuk lain rukuk kita berrukuk lain rukuk pakai ain, rukuk aja. Itu bahasa lain aja Bang, rokok dengan rokok orang berokok lain lah. Anu aja kada boleh imam kopiah buruk ya. Ndak boleh imam kopiah buruk. Tersinggung imam yang kopiah buruk ya Pak. Imam kopiah buruk yang imam. Orangnya boleh ya. Ndak boleh je imam kopiah buruk. Hah? Kopiah anyar gitu kada boleh juga imam ya kalau. Imam kada boleh kopiah anyar. Apalagi kopiah buruk. Kopiahnya yang jadi imam bukan orangnya. Kalau orangnya songkoknya
songkok lama lah, bukan buruk ya, songkok lama atau songkoknya baru, orangnya boleh aja. Yang kada boleh itu songkoknya yang jadi imam, mengikuti songkok jadi imam ya. Itu daripada itu bahasa itu. Nah, maka adapun rukuk fa'azimu fihi robba, maka hendaklah kalian itu, kata Rasulullah, padanya rukuk itu mengagungkan atau membesarkan Tuhanmu. Wa amma sujud, dan adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka hendaklah kalian itu bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Faqaminun ayyustajabalakum, yakinakan, maka yakinkan bahwa di dalam sujud itu bahwasanya doa-doa kalian itu dikabulkan. Jadi tak capat sedikit doa ketika sujud terakhir itu. Nah, sering kita dengarkan kalau sujud terakhir itu berdoa tambahi, biar aja sujud terakhirnya agak lambat dikit doanya ya. Kalau ada hendak panjang, pada doa andalan lagi, apanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu doa andalan itu. Tapi mencakup dunia akhirat, kan mencakup dunia akhirat toh, dunia selamat akhirat selamat, doa sapu jagat di orang kampung kan. Nah itu kadang hendak berpanjang-panjang, yang lain-lain kebanyakan pulang kan, kelawasan pulang takana yang salismaan sujud lawas ceh, bisa magarunom makmum di belakang ya. Sujudnya lawas tapi orang hidung salismaan kan, kayak apa rukuknya tuh. Nah nya ada yang sembahyang tuh rukuknya lawas benar, ada orang ngajin. Mungkin tasbihnya panjang tadi kan, jadi rukuknya lama banget. Ada apa namanya, menikmati banget sholat itu. Nah bagus aja, enggak apa-apa dinikmati. Kalau kada dinikmati kan ini kada terasa nyaman sembahyang ya, nang malas itu kada nyaman sembahyang. Kalau Nabi itu ju'ilat qurratu aini fi sholat, salah satu pendingin dan kenyamanan Rasulullah itu ketika waktu sholat. Jadi nyaman banget sholat. Jadi kan kalau nyaman sholat ya hendak sembahyang terus, nyaman bang sholat. Kalau sholatnya kada nyaman ya malas, kada nyaman sholat. Nyaman, jadi supaya nyaman tadi paling kada kita nikmati lah sembahyang tuh kan, kita nikmati. Umpama bacaannya dihadirkan di dalam hatinya, jangan mulut aja yang membaca, hatinya lupa. Nah kayak itu usahakan kayak gitu, latihan lah kayak gitu. Umpamanya tak keluar masuk akan pulang, tak keluar masuk akan pulang, maksudnya hati kita tak keluar pada sembahyang, masuk akan pulang. Waktu sembahyang ingat ini dan itu, masuk akan pulang. Jangan salayau-layaunya. Iya nang kisah itu kan nyimbahnya takbir tulak ke pasar, salam datang ke pasar itu. Rupanya di pasar itu lawas belanja kan. Nah yang makmumnya ini mengira-ngira juga paham, makmumnya model kayak itu juga, imamnya ya orang tambah sama aja. Rupanya makmumnya ini ketinggalan serakaat, protes habis salam imamnya, makmumnya, imamnya ketinggalan 1 rakaat, habis sholat protes makmum. Rupanya kada ditegur waktu ketinggalan tadi kan, ragu-ragu juga kan, Pak Imam aja tadi pian ketinggalan serakaat aja, masa aja kenapa kada ditegur ya, mestinya ditegur kan, kurang rakaatnya nih ditegur kan. Nah, kenapa ikam tahu aja, soalnya tadi aku belum datang di pasar aja. Rupanya hayalannya belum datang di pasar. Biasanya aja aku datang di pasar ke rumah habis 4 rakaat, tadi masih di jalan sudah habis 4 rakaat sholatnya, berarti kurang serakaat. Patokannya tuh biasanya hayalan tadi dari takbiratul ihram mengeluarkan motor berangkat ke pasar, belanja di pasar, mulang dari pasar sampai ke rumah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini belum sampai dari pasar ke rumah salam sudah, berarti kurang rakaatnya, patokannya. Jadi kalau patokannya tuh imam benyaring berarti 2 rakaat aja hanya dapat kan, gitu tuh bahasanya, bisa aja jadi patokan. Bilanya si imam gak juga tadi hanya 2 kali benyaring baca fatihahnya, yang baca fatihahnya dijaharkan baru 2 tadi, berarti baru 2 rakaat dapat. Kayak itu aja mengingati. Kada nang bisa ragu-ragu nih tahu juhur asar itu ngaku aja. 4 ke 3 aja 4 kan kada nyalaran suara kan, sembahyang surangan lah pulang.
Sholatnya sendiri lalu ragu-ragu kan, 4 ke 3 kah, 4 ke 3 kah. Nah kalau terjadi yang model kayak gitu, tambahi aja, tambahi, ini hukum, tambahi. Kenapa? Bagus lebih daripada kurang. Artinya jar Nabi, apabila kalian ragu-ragu, tambahi lagi, itu aja. Amunnya yakin aja kada ragu, artinya memang yakin aja kada ragu, ya kada apa-apa, kada apa-apa. Biar habis salam. Pernah ulun bahas di dalam hadis itu, ada yang pernah kayak gitu, salam sudah Nabi. Nah ini untungnya lah, Nabi itu ya kalau keliru itu jadi hukum karena ikutan kita kan ya. Nabi salam padahal ketinggalan masih rakaat beliau. Ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa salat pian ini kurang, dikasarkah atau apa? Iya kan? Iya, ditambahi habis salam tuh nah. Kalau pernah terjadi rasa masbuk, rasa kada padahal masbuk, ketinggalan serakaat, pas buru-buru imam salam ikut salam, assalamualaikum warahmatullah, kata imam, assalamualaikum warahmatullah, ikut juga kita salam. Habis salam mandam, mandam itu artinya merenung kan, aku tadi masbuk kayak apa nih, nah berdiri aja tambahi kada apa-apa, asal jangan sampai balik ke rumah makan nasi kuning aja. Artinya masih dalam posisi kurang lebih di situ lah, berdiri aja tambahi Allahu Akbar. Nang ketinggalan tadi tambahi aja, bujuran tuh, ini hukum. Artinya kalau ada kasus yang kayak gitu tambahi, karena Rasulullah pernah kayak gitu. Kalau ada yang memadahi, tambahnya yakin kita ya. Kalau ikam tadi masbuk aja, imam sudah rukuk, ikam baru datang tadi aja, sudah rukuk, arti sudah rukuk itu berarti iktidal lah. Kalau masih rukuk bukan iktidal kan ya. Kalau sempat iktidal 1 rakaat, imam tadi sudah rukuk iktidal, ketinggalan 1 rakaat, aja astagfirullah, Allahu Akbar, tambahi. Kada apa-apa, boleh. Tapi tadi ingati kalau sudah sampai bulik dah, singgah kawan naik motor, aku madahin aja, kamu tadi masih gitu. Nah itu ulang sholatnya lah. Asal si imam ini apa, bukan imam, asal yang menyampaikan ini orangnya dipercaya, ndak berjenakaan aja, ndak berbohongan. Kalau begayaan aja lain lagi cerita. Artinya orangnya dipercaya. Ikam tadi aja ketinggalan tadi, aku melihat ikam gini-gini. Entah dia kada tahu atau lupa, maka orang tersebut wajib untuk mengulangnya. Ngulang sholat itu nah, wajib. Dari awal tuh ngulangnya tuh. Nah dari awal, karena waktunya sudah apa itu, kadar luasa deh. Kadar luasa tuh kada waktu pakai lagi kan, kalau kadar luasa tuh. Nah itu. Jadi di dalam sujud itu kata Rasulullah, pajtahidu fid du'ai faqaminun ayyustajabalakum. Yakin akan di situ doa kabul ketika waktu sujud terakhir. Biar tadudi pada imam kada apa-apa juga sujud terakhir itu. Apalagi makmum memang disuruh tadudi kan. Arti tadudi itu belakangan gitu nah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'khirud du'a. Sepaling hampir seseorang hamba dari Tuhannya ketika dia waktu sujud, wa huwa sajidun, dia sedang dalam keadaan sujud. Jadi orang yang sujud itu orangnya hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'khirud du'a, kata Rasulullah, maka perbanyak oleh kalian membaca doa di waktu sujud. Apalagi sembahyang sunat di rumah. Biasa di kampung lagi kami bahari orang sembahyang hajat. Itu sembahyang hajat nang sabujurannya itu panjang doanya terakhir itu. Nang umumnya aja pang di risalah amaliyah tu Rabbana atina fid dunya hasanah aja 10 kali. Ini ada bacaannya Allahumma Allahumma rabbana wa ya wadudu ya wadudu ya, panjang doanya itu. Jadi waktu sujud itu kalau sholat hajat, orang mah nyari rumah, orang berangkat umrah haji dan macam-macam, bilanya sholat hajat di kampung tuh sujud terakhir tuh panjang tuh, panjang sujud terakhir. Kita nih paling biasanya kalau di sujud terakhir aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu aja 10 kali. Ma ambil yang gampang, karena di samping kada hafal juga. Di samping kada hafal juga doa yang panjang yang lain, jadi mau kada mau itu kan. Tapi kada apa-apa aja mau sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kada hafal juga. Bah itu juga guru berdiam di hapau sana aja sidin. Tahu di hapau lah. Di hapau itu artinya di hutan. Berdiam di hutan aja sidin. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kada hafal.
berdiam di hafau aja sirin. Guru di kampung behre arti di hafau itu mahia hafau. Apa dia hafau? Al hafau ilal unjud wal hutan. Nah, bahasa Arabnya itu. Hafau itu ialah berdiam di padang unjud dan di dalam hutan. Wallahu ta'ala, itu bahasa Arab karangan ulun, itu salah bahasa Arabnya, itu bahasa Arab ulah-ulahan. Wallahu ta'ala alam bisawab, salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dapatlah kita menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, menjauhi apa-apa yang menjadi larangan-larangannya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah. Ala tilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulil umur bil husni amal ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah.